ਹੁਣ ਜੋ ਵੇਲਾ आ गया ਆ खुदाबंद दे पवित्र कलाम ਨੂੰ सुनन ਦਾ समझण ਦਾ अपने आप ਨੂੰ तैयार करिए और अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ करिए, अपने दिलों ਨੂੰ अपने ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ खुदाबंद ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ दीजिए ਤਾਂ ਜੋ खुदाबंद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਆइए अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ करिए और प्रार्थना ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से तुहाडा शुक्र करते हैं खुदाबंद जी, इस तो बड़े ही आदरयोग समय के लिए जो साडी जिंदगी च बख्शिया। तारीफ करते हैं तुहाडे ही नाम की उस्तत करते हैं, तुहाडे नाम की वडियाई करते हैं खुदाबंद जी, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे और पवित्र परमेश्वर जो खुदाबंद तुसीं सानू प्यार करते हैं वो अद्भुत है खुदाबंद, सहारनीय है मेरे प्रभु जी। और जो तुहाडे लोगों ने खुदाबंद अज अपने बहुत कीमती समय चो समा कढ़िया प्रभु ये उपर तुहाडी निगाह चाहुंदे हैं और जब तुहाडे बच्चों ने हुण कलाम सुनना है, मेरी प्रार्थना है कि तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण च और तुहाडे लोगों की सुनन समझण च मदद कर देवे मेरे प्रभु, तां जो अज दा वचन जद असीं सुणीए साडीआं जिंदगियां दे विच 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 दा 100 गुणा फलदायक हो जावे मेरे प्रभु। कोई कमी घटी ना रह जाए मेरे प्रभु। यीशु का लहू सानू कंप्लीट करता है, यीशु का लहू यीशु का वचन सानू खुदाबंद संपूर्ण करता है मेरे प्रभु जी। होण दिओ खुदाबंद कि तुहाडा वचन जिहड़ा आ साडी नेसा च वाधा करदा, असीं बड़े ही अदब दे नाल तुहाडे कलाम दीआं गल्लां नूं सुणीए मेरे प्रभु और अपनी जिंदगी नूं बहाल कर लईए। और मेरे परमेश्वर अज दे दिन दी बरकत सानू दिओ, असीं प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच तुहानू सबना नू शांति मिले और खुदाबंद तुहानू तुहाडे घरां परिवारां दे विच ब्लैस करे, मेरी इहो ही दुआ है। हुण असीं खुदाबंद दे कलाम दे विच जाना है और अच्छियां गल्लां सीखणियां है, क्योंकि कलाम दीयां जिहड़ियां गल्लां आ सारियां अच्छियां आ और साडे विश्वास दे विच वाधा करदियां आ और सानू परमेश्वर दे पुत्र धीआं बनाउण दा हक दे दिंदियां आ। बाइबल दीयां गल्लां जिहड़ियां आ, जिहड़ा परसन इहनूं मनदा आ और इहदे अनुसार चलदा आ। हालेलुया। मैं बाइबल दे विच तुहाडे नाल कुछ नेसां दे सूरबीर जिहड़े निकले आ बाइबल दे विच, है तां बहुत आ पर कुछ दा रैफरेंस जिहड़ा बाइबल च दिता गया आ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ। बड़े ही अदब दे नाल सुन लेना ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ अच्छी रीति दे नाल समझ आ जाए। और नेसां दे सूरबीर दी जे गल हो रही आ ते उन्हां दी जिंदगी दे वल असीं गौर करिए और जो साडी जिंदगी दे विच कमियां पाईआं जांदियां उन्हां नूं दूर करके असीं उन्हां नेसां दे जिहड़े सूरबीर होए आ उन्हां दी तरह असीं अपनी जिंदगी नूं चलाइए बनाइए और उन्हां दी तरह ही असीं खुदाबंद दे उपर विश्वास करिए तां जो जिद्दां उन्हां ने बरकत पाई आ असीं भी बरकत पाइए। जो अधिकार उन्होंने हासिल किए आ खुदाबंद दे कोलों, वही अधिकार असी भी हासिल करिए खुदाबंद दे कोलों। और मेरी इहो ही तुहाडे अगे गुजारिश है कि हुण जिहड़ा अपना ध्यान आ खुदाबंद दे वचन दे वल बना के रखना और कोई हिलजुल ना करना और बड़े ही अदब दे नाल सिर्फ असी अद्धा 30-40 मिनट असी कलाम नूं सुनना है और बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं कलाम नूं सुनना और समझण दी कोशिश करना तां जो तुहाडी नेस्ता दे विच वाधा हो जाए। रैगूलर जिहड़ी जिंदगी तुसीं जी रहे हैं ठीक है अच्छी आ, बट अगर तुसीं बिना नेस्ता दे जी रहे हैं तो उहदा कोई बेनीफिट नहीं है तुहानूं, ना परमेश्वर दे कोलों सानूं बरकत मिल सकदी है। क्योंकि बाइबल तां इदां ही साबित करदा कि बिना विश्वास दे खुदावंद नूं खुश करना अनहोणा है। और तुसीं अगर खुदाबंद नूं खुश करना चाहुंदे हैं तो तुहाडी जिहड़ी नेसा आ इह जिहड़ी प्रॉपर खुदाबंद दे उपर होनी चाहिदी आ। कोई वस्तुआं अगर नहीं भी दिखदियां तुहानूं विश्वास होना चाहिदा है कि वो वस्तुआं हैगियां आ आत्मा दे विच। खुदाबंद साडे नाल आ पर तुसीं इस जिहड़ियां दुनियावी अखां आ इहदे नाल तुसीं देख नहीं सकदे पर तुसीं महसूस कर सकदे आ। अगर तुसीं महसूस करदे आ तो इट मीनस तुहानूं निश्चा आ, तुहानूं विश्वास आ कि मेरा खुदा मेरे नाल आ। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता विश्वास जिहड़ा आ अनडिठ वस्तुआं दा सबूत आ। सानू वो बरकत जो असी लेना चाहते हैं जो साडियां डिजायर्स हैगियां आ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਤਮਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ 101% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 99 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 1% ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਔਰ ਵਸ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 101% ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕੰਮ।
अगर असी कई बार डामाडोल हो जाते ਜਾਂ किंतु परंतु ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਜਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਚੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ, ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 101% ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਆ। ਸਬੂਤ ਆ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਗਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਔਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਡਿਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ,
किद्दां जानवर बन गए, किद्दां आसमान बन गया जिहड़ा बिना सहारे तो खड़ा है। धरती जिहड़ी पानी दे उपर टिकी हुई है, ये किन्ने इहनूं संभाल के रखिया आ। अगर तुहाडे मन दे विचार जिहड़े अपने ही आ कि तुहानूं कुछ नहीं पता किंतु परंतु आ, ते तुसीं खुदाबंद दे कोलों बरकत नहीं लै सकदे। बाइबल कहता इब्राहिम जब अपने पिता दे कोल सीगा ते उन्हें एक आवाज आई खुदाबंद दी, यहोवा परमेश्वर दी आवाज आई कि तू अपने पितरां दे घराने नूं छड्ड ते मेरे पिछे हो तुर, मैं तैनूं जिधर कहता है उधर तो तुर। उन्हें किंतु परंतु नहीं कीता। हालेलुया। उन्हें किंतु परंतु नहीं कीता, खुदाबंद दी आवाज दे उपर भरोसा करके तुर पिया हो। हालेलुया। और इसी रीति दे नाल जदों असीं पढ़दे आ बाइबल नूं तो पता लगदा जदों नूह दी गल चलदी आ, जदों एक नूह ही धर्मी बंदा ठहराया गया बाइबल दे विच और बाकी सारे पाप दे विच चले गए, नशे दे विच चले गए, विभचार दे विच चले गए, गलत कम्मां दे विच चले गए, परमेश्वर दे वचन दे अगेंस्ट चले गए, शरह दे उलट चले गए। ते उदों फिर परमेश्वर ने नूह नूं आवाज दित्ती और उन्हें विश्वास किया उस आवाज के ऊपर। देखिया नहीं उन्हें परमेश्वर नूं, ना अब्राहम ने देखिया, सिर्फ आवाज सुनी और विश्वास कर लिया। हालेलुया। और विश्वास करने के दौरान उन्होंने की किया, नूह ने किड्डी वड्डी कश्ती बना ली अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और जिद्दां खुदाबंद ने उन्होंने आवाज दी कि एक एक जोड़ा जानवरों का भी नाल रखना है। हालेलुया। अगर किंतु परंतु कर दे ते बचाए ना चाहते। इब्राहिम भी मूर्ति पूजा दे विच फसिया रहिंदा, मर जांदा और हौली हौली चलदे चलदे जिहड़ा नूह भी आ उन्हां संगतियां दे विच ही मिल जांदा जे किंतु परंतु कर दे। हालेलुया। बाइबल नूं जद असीं पढ़दे आ ते जदों उहनूं आवाज आई और उन्हें मन्निया खुदा दियां गल्लां नूं कि हाँ इदां होण वाला आ, हाँ इदां होऊगा, क्योंकि जिन्हें बोल के आकाश नूं और धरती नूं और धरती दे विच जिहड़ा पानी सीगा उहनूं एक थां ते इकट्ठा कर दिता और जिन्हें इंसान नूं बना दिता, जिन्हें तारे बना दिते, जिन्हें हर एक वस्तु रच दिती आ आवाज दे द्वारा, बोल दे द्वारा, ते ओ जो हुण बोलदा आ ओ भी करेगा। हालेलुया। जे वो कहता मैं तेरे अंदरों बीमारी नूं कढ दवांगा ते सानू विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर आ, तेरे अंदरों बीमारी नूं कढ दवांगा और तेनू निरोया कर दवांगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जे उदों उन्हें बोल के ये सारियां चीज़ां रचियां आ ते वो अज भी बोल के काम करदा, उहदा वचन बोलदा आ। हालेलुया। जदों असीं इन्हां दे रेफरेंस पढ़दे आ बाइबल दे विच ते ये मरे नहीं आ, ये अज भी जिउंदे आ जिन्हां दीयां गल्लां अज असीं करदे पे आ। हालेलुया। जे असीं अज इन्हां दीयां गल्लां करदे पे आ, खुदावंद दे निश्चय दे जिहड़े सूरबीर होए आ, जे असीं उन्हां दीयां गल्लां करदे पे आ, इट मीनस कि वो जिउंदे आ, मरे नहीं आ। क्योंकि बाइबल जो कहता है मसीह दे विच बंदा मरदा नहीं, सौंदा आ। हालेलुया। कहता मसीह दे या खुदा दे यहोवा परमेश्वर दे फरमान दे नाल सारा साजिया गया। जो असीं देखदे आ इदां नहीं आ, भी एवें नहीं बन गया, एवें नहीं आकाश उपर नूं हो गया, नीला बन गया और बदल बन गए और धरती बन गई, आकाश बन गया, सब कुछ रच हो गया, एवें नहीं रच हो गया। कहता सानू निश्चय करनी चाहिए। कहता निश्चय नाल असीं जाणदे आ, निश्चय दे द्वारा, उदां नहीं। बाइबल नूं पढ़दा किहड़ा बंदा जिहनूं निश्चय है कि हाँ इहदे विच मैं बरकत नूं कढना बाहर अपने लिए, अपने परिवार दे लिए। हालेलुया। और जिन्हों निश्चय नहीं है वो इनू टाइम पास करने के लिए पढ़ता है या किसी डर के नाल पढ़ता है या अपने माता पिता को दिखाने के लिए या अपने पास्टर को दिखाने के लिए पढ़ता है। पर जिन्हों निश्चय आ, विश्वास है जिन्हों खुदावंद दे उपर या प्यार आ खुदावंद दे नाल, उन्होंने कहने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ता है या पढ़ती है। हालेलुया। और अगे लिखिया मैं पढ़दा है, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। कहंदा निश्चय नाल असीं जाणदे हां भी जगत जिहड़ा परमेश्वर दे फरमान दे नाल साजिया गया, जो कुछ वेखण दे विच हुंदा आ सो डिठियां होईयां वस्तुआं तो नहीं बनिया आ। और अगे लिखिया कहंदा निश्चय नाल हाबल ने कायम दे नालों परमेश्वर दे अगे उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिस करके एक गवाही दित्ती गई भई ओ धर्मी आ। हालेलुया। हाबल ने चढ़ाया, उन्हें अच्छी भेंट जड़ी आ, अच्छा जड़ा समा सीगा, लाइक अच्छा जड़ा पैसे का हिस्सा सीगा, अच्छा जड़ा उहदी जिंदगी का हिस्सा सीगा, अच्छा जड़ा उहदी कमाई का हिस्सा सीगा, उन्हें खुदाबंद दे लई दित्ता, माड़ा नहीं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਦਾ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਬਲ ਨੇ ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ
क्यों जो ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ, ਫਿਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹ ਹਨੂਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥਾਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਆ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਭਰ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੋਕ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਆ, ਅੱਗ ਆ, ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੋਕ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਨਹੋਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ, ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿਲਾਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਆ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਨੂਹ ਔਰ ਹਨੂਕ ਸੀਗੇ, ਏਲੀਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤਾਕਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ,
ओवरफिल नहीं कर पा रहे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਨੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਨਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਘਸਿਆ ਪੀਟਿਆ, ਕਰਪਟਡ, ਪਾਪ, ਨਸ਼ਾ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਲਕਵੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਹਨੋਕ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਇਸਾਕ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ, ਪਾਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵਿਗੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋਚਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਧੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹਵੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥੀ ਹੁੰਨਾ। ਨਿਰਬਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਔਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਔਰ ਲੈਵਲ ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਸਿਕਾਉਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣਾ, ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
और तेनू बचावांगा, तेरे घराने नू बचावांगा। और तेनू हुक्म आ एक एक जोड़ा जानवरां दा भी उस किश्ती दे विच रखना। इस हिसाब दे नाल किश्ती बनानी, किन्ने हाथ उच्ची, किन्ने हाथ चौड़ी, किन्ने हाथ लंबी। हालेलुया। और लोग ਉਹਨੂੰ मखौला करते हुंदे सीगे, लोग ਉਹਦਾ मखौल उड़ाउंदे हुंदे सीगे जदों ਉਹਨੇ किश्ती बनानी शुरू की और बारिश शुरू हो गई सीगी। हालेलुया। बस खुदा ना साडा मखौल बनाए साडे सिचुएशन नू देख के कि साडी नेशा किन्नी का। लोग साडा मखौल उड़ाउण कोई दिक्कत नहीं आ, पर जिहड़ा बंदा खुदा दे उत्ते निश्चा करदा ना, वैरी नू मौका ही नहीं मिलदा कि साडा मखौल उड़ाए। हालेलुया। जदों साडी जिंदगी च खाली थां होएगा, वो आएगा, फिर वो साडा मखौल बना सकदा है, फिर वो साडी बदनामी कर सकदा है, फिर वो साडी जिंदगी नू पद्धर बना सकदा है। लेकिन जदों असीं अपने आप नू फिल कर लिया खुदावंद दी हजूरी दे नाल, खुदावंद दे वचन दे नाल, खुदावंद दे पवित्र आत्मा दे नाल, स्वर्गीय शब्दां दे नाल, वचनां दे नाल, ते शैतान नू कित्थों थां मिलना। हालेलुया। लोग हो सकदा उस समय दे विच लोग उहनूं मैंटल भी कहंदे होणगे, पागल भी कहंदे होणगे कि एड्डी वड्डी कश्ती बना रिहा, ये किस काम दी आ, कादे लई बना रिहा है। पर बाइबल कहंदा उहने खुदा दी आवाज़ दे उपर विश्वास कीता, अनडिठ वस्तुआं दे उपर उहने यकीन कर लिया कि इदां होण वाला है। कि असीं अज यकीन नहीं कर सकते हाँ कि परमेश्वर सानू ब्लैस करने वाला, परमेश्वर साडे हालातां नू बदलण वाला, जो कुछ साडे कोलों नहीं है कि तुसीं विश्वास नाल ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ मेरे कोलों कार है, हाँ मेरे कोलों बाइक है, हाँ मेरे कोलों साइकिल है, हाँ मेरे कोलों अच्छा बिजनेस है, हाँ मेरे कोलों अच्छा स्टाफ है, हाँ मेरा अच्छा बिजनेस है, कि असीं विश्वास नाल ग्रहण नहीं कर सकते जिद्दां नूह ने कीता। हालेलुया। प्रॉब्लम यही आ, साडा विश्वास बहुत घट आ खुदावंद दे उपर, ना मात्र आ। जदों असीं दुखां दे विच पूरा तस जाने आ, फिर असीं उहनूं दिखाउने आ, याद दिलाउने कि हाँ मेरा पूरा भरोसा तेरे ते आ। और जदों थोड़े जे हालात चंगे हुंदे आ जां थोड़े जे हालात साडे सैट हुंदे आ, ते नाल ही फिर असीं अपने रुझेविआं दे विच रुझ जाने। कई बार मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, खुदावंद नूं नहीं चंगा लगदा कि तुसीं ओहदी हजूरी दे विच आओ या तुसीं ओहदे नाल समां बिताओ। वो तुहानूं इन्ना क ज़्यादा पैसे दे वल नूं लगा दिंदा आ, वो इन्ना क ज़्यादा तुहानूं बिजनेस वल लगा दिंदा आ कि ओही नहीं चाहुंदा, क्योंकि उहनूं पता आ तुसीं नहीं आ सकदे, तुसीं नहीं चेंज हो सकदे, तुसीं पूरा भरोसा खुदावंद दे उपर कर ही नहीं सकदे। और फिर शैतान दे वस दे विच तुहानूं पा दिंदा। कहंदा जिहड़ा बंदा माड़ियां सोचां ही सोचदा रहिंदा ना, वो फिर माड़ियां सोचां दे वस च पा दिंदा उहनां नूं, वो बंदा फिर चंगी सोच ही नहीं सकदा। हालेलुया। अज वो तुहानूं मौका दे रहा है, अज तुहानूं चांस दे रहा है कि असीं भी नूह दी तरह विश्वास करिए। अनडिठ वस्तुआं दे उपर, तुहाडे घर दे बाहर तुहाडी कार आ, तुहाडे आंगन दे विच, तुहाडे विहड़े दे विच तुहाडे हाँ उत्थे बाइक तुहाडा खड़ा आ, हाँ तुहाडा अपना घर आ, तुसीं रेंट ते घर दे रहे आ, ना कि रेंट ते रह रहे आ। ਇਹ ਆਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਲੈਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ।
ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਔਰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਤਾਵ ਚੜਾਵ ਆਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਤਾਵ ਚੜਾਵ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੱਦੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਆ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਆ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਤੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈ, ਔਰ ਆ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਆ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੌਰਨ ਵੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੌਰਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਚਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
हालेलुया। और उन्हें मैं तो बाइबल बहुत पढ़ाया, 2-2 3-3 किताबां एक दिन दे विच उन्हें पढ़ाइयां मेरे को। और मैं मेहनत की थी, सुबह तो शाम तक मैं सिर्फ बाइबल ही पढ़दा हुंदा सीगा, घर दे काम करन तो अलावा, मतलब मम्मा दे नाल हैल्प करन तो अलावा। और जिद्दां ही फ्री होना और फिर बस बैठ जाना बाइबल लैके और इन्हू कंटिन्यू पढ़ी जाना, थक जाना, शरीर ने जवाब दे देना आ। फिर कदी इधर नूं साइड लैके पढ़ना बाइबल, कदी इधर नूं साइड लैके, कदी मुद्दे पै के, कदी सीधे हो के, कदी बैठ के, कदी लेट के। मैनू अज भी दिन याद आ हो किद्दां उन्हें मैनू तैयार किया, और मैं कोई कमी भी नहीं छड्डी अपने आप नूं तैयार करन दे विच। और फिर चुटकी मार के वो कहंदा चल मैं तेनों इस्तेमाल करदा। एक प्रेयर मीटिंग कंटिन्यू चलदी पई सी साडे, उदों असीं सेवकाई च नहीं सीगे, घर दे विच प्रेयर मीटिंग चलदी सी और पास्टर बाहरों आंदे सीगे प्रीच करन दे लई। और इसी तरीके दे नाल किद्दां होया कि जकदम ही वो पास्टर जवाब दे गए। पास्टर जवाब दे गए या बिजी सीगे या लारा लाई जा रहे सीगे कि मैं आ रहा रस्ते च, आ रहा रस्ते च। संगत आके बैठ गई आ, भजन शुरू हो गया, पास्टर कह रहे आ रहा, मैं आ रहा, आ रहा, पहुंचे नहीं वो। एमरजेंसी फिर मैनू यूज किया खुदा ने उत्थे अपने घर दे विच ही, इत्थे अपने चर्च दे विच, मतलब उदों मिनिस्ट्री दे विच नहीं सीगे। फिर जिस तरह का भी प्रचार होया मैनू वो भी याद आ, पर मैं ना नहीं की। मतलब मैं उस चीज़ नूं तुहानूं सिखाना चाहता कि मैं रेडी सीगा कि खुदा ने चुटकी मारी और कहा और मैं तैयार हाँ प्रीच करन दे लई। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे कि अज असीं तैयार हैं, कि अज असीं रेडी हाँ, कि साडा विश्वास इस लैवल का हैगा आ कि खुदावन तुहानूं आवाज़ देवे कि तू बीमार दे उपर जाके प्रार्थना कर कि बीमार खड़ा हो जाएगा। ते डी निश्चा हैगी आ कि बाइबल कहता निश्चा द्वारा जिहड़ी प्रार्थना की जाएगी बीमार नूं उठा खड़ा करेगी। कि साडी निश्चा इन्नी हैगी आ? नहीं, कमजोर हां असीं, जीरो हां असीं। बाइबल कहता असीं आत्मा दे विच उहनां नूं खड़ा होया देख सकते हैं। बाइबल कहता विश्वास अनडिठ वस्तुआं दा सबूत आ। तुसीं अपने रिश्तेदार नूं आत्मा च खड़ा होया देखो, जिहड़ा मंजे दे नाल लगा पिया, जिहड़ा बीमारी दे नाल लगा पिया, साडा रिश्तेदार आ, साडा भैण भरा, साडे माता पिता जो भी आ, तुसीं विश्वास दे नाल उहनां नूं बीमारी तो छुटकारा पाए होए देख सकदे आ। बाइबल कहता विश्वास अनडिठ वस्तुआं दा सबूत आ। इदां साडा विश्वास खुदावंद दे उपर होना चाहिए, इदां साडा विश्वास उहदे वचन दे उपर होना चाहिए, इदां दा विश्वास साडा जिहड़ा आ उहदे पाक रूह दे उपर होना चाहिए। हालेलुया। अनडिठ वस्तुआं दा सबूत आ। बीमार नूं बीमार देखी जाओगे तो कदी चंगा नहीं होएगा, उहनूं हील हुंदा होया देखो, यह अनडिठ वस्तुआं दा सबूत। और तुसीं आत्मा च देख लिया और 1-2 दिन बाद तुसीं उहनां नूं अपनी इन्हां अखां दे नाल भी चंगा हुंदा होया देखोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही है, अच्छी रीति दे नाल तुहानूं समझ आ गई है। रेडी करो अपने आप नूं कि वो चाहे इस्तेमाल कर लवे तुहानूं। कहंदा फसल तो बहुत ज़्यादा तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा आ, पर वाढे घट आ। हाँ, वाढे कदों बनना? असीं फसल दे विच ही रहना अज भी। हाँ, कदों असीं वाढे बनना है? कदों असीं रेडी होना है? कदों असीं तैयार होना है? कदों अपनी निश्चा दे असीं भी सूरबीर बनना है? मैं तुहानूं दसदा अज निश्चा दे सूरबीर बनना बहुत ईजी आ। उस समय रेफरेंस नहीं सीगे, उस समय देख के विश्वास करने वाला कुछ भी नहीं सीगा। अज देख के विश्वास करने वाला, अज सुन के विश्वास करने वाला, अज पढ़ के विश्वास से वादा करने वाला बहुत कुछ तुहाडे सामने है। उस समय तो कुछ भी नहीं सीगा, उस समय बाइबल नहीं सीगा, खुदा दी आवाज़ सीगी। हालेलुया। जो मैं इब्राहिम की गल करदा, उस समय सिर्फ खुदावंद दी आवाज़ सी। अज बाइबल तुहाडे कोल आ, उस समय पत्तरियां सीगियां, उहदी शॉर्टेज भी किन्नी होगी देखो तुसीं, किद्दां उहनूं संभाल के रखदे सीगे, किद्दां संदूक दे विच उहनूं रखदे हुंदे सीगे। अज इदां साडा बाइबल रुलदा पिया, सानूं पता ही नहीं, कदर ही नहीं है इहदी। और अगे मैं कंप्लीट करदा अज दे वचन नूं। कहंदा निश्चा दे नाल ओ वायदे वाली धरती दे विच जा वसिया, जिवें पराई धरती दे विच उहने इसहाक और याकूब दे नाल जिहड़े ओहदे संग उसे वायदे दे अधिकारी सन तंबूआं दे विच वास कीता। क्यों जो उस नगर दी उਡੀक करदा सीगा जिहदियां नीआं हन अते जिहदा कारीगर अते बनाउण वाला परमेश्वर आ। और अगे लिखिया निश्चा दे नाल सारा ने आप भी जदों बुढ़ी हो गई गर्भवती होण दी शक्ति पाई, इसलिए जो उहने वायदा करन वाले नूं वफादार जानिया। बोलो आमीन। हालेलुया।
ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਟੇ ਰਟਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਲਾਚਾਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਸੁੱਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੂਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਨੂਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਗੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਏਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂ ਏਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ?
कि मैं पिता दे कोल जा रहा तुहाडे लई जगह तैयार करन दे लई, मैं आवांगा फिर तुहानूं अपने नाल लैके जावांगा। बोलो आमीन। कि अज असीं इस वायदे दे उपर यकीन करदे हां कि यीशु मसीह मारिया गया, गाड़िया गया, मुर्दियां दे विच चला गया, 3 दिन मुर्दियां दे विच रहा और तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया और 40 दिन बाद लगभग वो धरती तो उठाया गया जिउंदा स्वर्ग तक पिता दे सिंघासन दे सज्जे पासे विराजमान होया। कि असीं यकीन करदे इस गल दे उपर, कि असीं इस गल दे उपर यकीन करदे हां। और दूत जदों ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? मैं कहना अज कितना ईजी आ, कहते खुदा दे वचन मनने इन्ने औखे नहीं आ जिन्ना अज दे इंसान ने हऊआ बना लिया आ कि बहुत औखा आ, बहुत औखा आ पवित्र रहना। तुसी संगति माड़ी छड्ड के तां देखो, बहुत सौखा आ पवित्र रहना, बहुत सौखा आ वफादार रहना, बहुत सौखा आ खुदाबंद दे विच बने रहना। बस संगति उदां दी चाहीदी आ। हालेलुया। तुसी देख लेना, शराबी दे नाल संगति रखोगे तुसी कदी शराब नहीं छड्ड पाओगे। चुगलखोर दे नाल जिंदगी दे विच तुसी संगति रखोगे, कदी चुगली करना बंद नहीं कर सकते, छड्ड नहीं सकते तुसी। माड़ी संगत चंगे चाल चलन नूं विगाड़ दिंदी आ। गालां कड्ढण दा जिथे माहौल है, चाहे तुहाडा ऑफिस आ, चाहे तुहाडा परिवार आ, चाहे तुहाडे रिश्तेदार आ, तुसी अगर इदां दी संगति दे विच रहोगे कदी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। और तुसी दुआ करो आके प्रभु मैनूं आज़ाद कर, मैनूं तू गालां कड्ढण तो आज़ाद कर, कदी नहीं आज़ाद हो पाओगे। तुहानूं संगति बदलने पैनी आ, तुहानूं अपने आप नूं अलग करना पैना है। प्रभु मेरे को हासा ठट्टा हो जाता है, मेरे को मजाक हो जाता, प्रभु मैनूं छुटकारा दे इस गल तो, इस काम तो। कदी भी नहीं छुटकारा होएगा जब तक तुसी हासा ठट्टा करने वाली संगति मखौलियां दी झुंडी तो अपने आप नूं अलग नहीं करदे। बाइबल कहता तेरा अगर एक अंग, तेरा हाथ अगर ते तो पाप कराउंदा है, इहनूं ला के वड्ड सुट, मतलब वो संगति नूं दूर कर दे। कहंदा तेरा टुंडा हो के स्वर्ग दे विच जाना भला आ, चंगा आ कि तेरा सारा शरीर होवे और तू नरक दे विच जावें। हालेलुया। तुहानूं लगदा है कि तुहाडी निश्चा दे विच गिरावट आ काम ओनू दूर कर दिओ अपने तो, आ इंसान ओनू दूर कर दिओ, आ रिश्तेदार ओनू दूर कर दिओ, आ जॉब ओनू दूर कर दिओ, आ बिजनेस ओनू दूर कर दिओ, आ वाले काम, ए वाले काम, ओ वाले काम सब दूर कर दिओ अपने तो। हालेलुया। कहंदा ओ फलदाता आ निश्चा करने वालियां दा। हालेलुया। वो तुहानूं डेफिनेटली बरकत देगा। और अगे लिखिया है, सुनना बड़े ध्यान दे नाल, कहंदा निश्चा नाल सारा ने आप भी जदों बुढ़ी हो गई गर्भवती होने की शक्ति पाई, इसलिए जो उन्हें वायदा करने वाले नूं वफादार जानिया। उपरंत कहंदा एक तो जो मुर्दा जिहा सीगा इन्ने क उत्पत होए, ये इब्राहिम की गल हो रही है, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मरन वाला ही सीगा, मतलब बुजुर्गी हालत दे विच सीगा इब्राहिम, लगभग 100 साल की उम्र दे विच, और सारा जड़ी लगभग 90 साल की उम्र दे विच जदों उन्हां नूं बच्चा होया। और लिखिया कहंदा उपरंत एक तो जो मुर्दा जिहा सीगा इन्ने क उत्पत होए, जिन्ने क बहुतात करके आकाश दे तारे हन, अते जिन्ने क समुंदर दे कंढे उतली रेत दे दाने जो अणगिनत हन। बोलो हालेलुया। ये वायदा सीगा खुदाबंदा अब्राहम दे नाल। कहंदा मैं तेनू इन्ने बच्चे धीआं पुत्र दवांगा कि अगर कोई आकाश दे तारे गिन लूगा तो तेरे बच्चों नूं गिन लूगा, समुंदर दी रेत नूं गिन लेगा, कणां नूं गिन लेगा तो तेरे बच्चों नूं गिन लेगा, इन्ने मैं तेनों बच्चियां दे नाल ब्लैस करांगा। बोलो हालेलुया। ये उन्हें किद्दां यकीन कीता? आवाज दे उपर, अनडिठ वस्तु जिहड़ी देखी नहीं। हालेलुया। जिहड़ी उन्हें देखी भी नहीं, उन्हें यकीन कर लिया कि हाँ वाकई खुदा मैनूं इन्ने बच्चियां दे नाल ब्लैस करेगा। अनडिठ वस्तुआं दा सबूत आ। अज सानूं किन्नी जरूरत अपनी निश्चा दे विच वादा करन दी। मेरा फ्यूचर ब्राइट आ, ये अनडिठ वस्तु आ जिहदे उपर असी यकीन दे नाल दुआ मंगनी आ। मेरा परिवार ब्लैस आ, मेरे बच्चे ब्लैस आ, मेरे बच्चे नशे तो आज़ाद आ, मेरे बच्चे पाप तो आज़ाद आ। ये अनडिठ वस्तु आ जिहड़ी साडीआं अखां ने नहीं देखिया, पर असी निश्चा दे नाल यकीन करना और ग्रहण कर लेना है। बोलो आमीन। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हैं।
ਜੌਬਲੈਸ ਪਰਸਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਆਤਮਾ ਖੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕੱਲਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣੀਏ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਔਰ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ, ਦੁਖੀ, ਤਕਲੀਫ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਖਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਗਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਆਮੀਨ।